بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل کی ویڈیو میں ہم نے عربک گرامر کا لیسن نمبر 1 پڑھا تھا، چیپٹر نمبر 1 جس کو ہم کہیں گے۔ آج ہم اس کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 2۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا لفظ، اور پڑھے تھے حرکات، اور پڑھے تھے صرف اور نحو کی تعریف۔ آج ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ کل ہم نے چھوڑا تھا۔ یہاں ایک بات واضح کرنی ضروری ہے کہ کلمہ جو ہے، جہاں ہم نے کل اس کی 3 قسمیں بتائی تھی، اسم، فعل، حرف، یہاں 2 اور بھی قسمیں اس کی نکلتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مفرد اور مرکب۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جو کسی کام یا جگہ پر دلالت کرے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ حرف جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ تو یہ تو ہو گئی تھی کل کی بات۔ آج ہم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مفرد اور مرکب۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد یعنی جس کا کوئی بھی کلمہ جو اکیلا ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ تو مرکب کو دیکھنا ہے ابھی ہمیں ضروری، جو ہم نے اب آج پڑھنا ہے وہ ہے مرکب۔ مرکب کہتے ہیں 2 جملے جب آپس میں مل جاتے ہیں وہ مرکب بن جاتے ہیں، یا 2 لفظ آپ کہیے آپس میں جو مل جائیں تو مرکب بن جاتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں کیا کیا ہیں؟ ایک ہے ناقص اور دوسرا ہے تام۔ ناقص کہتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی جملہ جب ہم بولیں تو وہ پورا نہ ہو۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادھورا، جیسے ولدن طویل، لڑکا لمبا ہے، لڑکا لمبا ہے۔ اور جب ہم نے یہ جملہ بولا تو سامنے والے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور پیدا ہوگا، یعنی ایسا کیوں بولا، یا پھر کون سا لڑکا، یعنی کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو گویا یہ جملہ پورا نہیں ہے۔ تام کا مطلب ہے جو بھی جملہ ہو پورا ہو، اس میں کوئی شک ہی پیدا نہ ہو، کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو۔ تام کو ہم فی الحال یہیں پہ رکھتے ہیں، ناقص کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ناقص کی کئی قسمیں ہیں، اس میں ہے مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب عطفی۔ مرکب جاری جیسے بسم اللہ، مثال اس کی دی ہے۔ مرکب جاری کہتے کس کو ہیں؟ بسم اللہ۔ اب مرکب جاری کیسے ہوا؟ یہ دیکھو، بسم اللہ، یہ 2 اسم ہیں۔ اسم اللہ ہے اصل میں، یہ اس کے شروع میں یہ با آیا ہے۔ یہ با جو اس پر آیا ہے، اس نے اس کو مرکب جاری بنا دیا ہے، یعنی اسم اللہ، اللہ کا نام۔ یہ ایک مرکب تھا، جملہ ایک تھا، لیکن با جب اس کے شروع میں لگ گیا، اس نے اس کو جاری بنا دیا۔ جاری کیسے بنائے؟ اس میں ہمیں تھوڑا تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ جار جو ہوتا ہے یہ حروف میں سے ہیں، یعنی جو ہم نے کل قسمیں پڑھی تھی کلمے کی، اسم، فعل، حرف۔ حرف میں سے ایک قسم ہے حروف جارہ۔ کیا قسم ہے اس کی؟ حروف جارہ۔ اور یہ ہیں 17 ہیں یہ حروف جارہ۔ کیا کیا ہیں یہ؟ با، تا، کاف، لام، واو، مز، منز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो 17 है ये हरूफ जारा, ये हर्फ की किस्मों में से है हरूफ जारा। हरूफ जारा का काम क्या होता है? जब भी अरबी में हरूफ जारा किसी इस्म पर दाखिल होते हैं, फ़ेल पर तो दाखिल नहीं होते हैं, जब भी किसी इस्म पर दाखिल हो जाते हैं तो उसमें कसरा देते हैं। कल हमने हरकत में पढ़ा था, रफ़ा ज़बर को फ़तह कहते हैं, पेश को रफ़ा कहते हैं और ज़ेर को कसरा कहते हैं। तो उसको कसरा देते हैं और उसी को नहव में रफ़ा, ज़म्मा, नसब और जार कहते हैं। तो वही जार देता है ये अपने आने वाले इस्म पर, यानी जिस इस्म पर ये दाखिल हो जाते हैं इनमें से कोई भी एक हरफ जिस किसी इस्म पर भी दाखिल हो जाए उस पर ये क्या करता है? कसरे का काम करता है। जैसे यहाँ पे बा जो है ये हरूफ जारा में से है, हरूफ जारा ये 17 है, ये बा हरूफ जारा में से है, ये इस्म पर दाखिल हो गई, असल में इस्म है, इस्मिल्लाही। ये बा जब यहाँ दाखिल हो गया तो इसने यहाँ पे ज़ेर लगा दी, इस पर मीम के नीचे जो ज़ेर है तो ये बा की वजह से लगी है, तो ये मुरक्कब जारी बन गया। अब आप कहेंगे कि ये जब इस्म था ये बिस्म, ये अलिफ कहाँ हो गया यहाँ पे? तो समझने वाली बात है, ये इस्म में जो हमज़ा है यहाँ पे शुरू में जो दिख तो नहीं रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है लेकिन हकीकत में है, तो इसमें समझने की ज़रूरत है। हमज़ा दो तरह के होते हैं, अरबी में हमज़ा का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक होता है असली, एक होता है आर्जी। असली जो होता है वो कभी भी नहीं गिरता है, आर्जी जो होता है वो कभी कभी गिर जाता है, और यहाँ पे जो हमज़ा था वो आर्जी था तो ये मिलाने की सूरत में गिर गया, तो इसको कहते हैं मुरक्कब जारी। तो इसके समझने के लिए हमें इनको याद रखना ज़रूरी है। कल हम ये हरूफ को ज़रा तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो और मिसालों के साथ भी समझाएंगे ताकि ये हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएं। और उसके बाद है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी किसको कहते हैं? मुरक्कब इशारी जिसमें अस्माए इशारा दाखिल हो जाएं, जैसे हाजा ये अस्माए इशारा में से है, ये किताबुल्लाह पर दाखिल हो गया तो ये मुरक्कब इशारी बन गया। ये मुरक्कब इशारी ये कैसे बनता है? ये फिर से हमें इन्हीं कलमे की किस्मों में जाना पड़ेगा। ये इस्म जो है इसकी किस्मों में से एक है अस्माए इशारा। अस्माए इशारा कितने हैं ये हम ज़रा देखेंगे यहाँ पे। अस्माए इशारा ये दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं और ये तकरीबन 6 लफ्ज़ हैं। दो तरीके से इस्तेमाल कैसे होते हैं? नंबर एक होते हैं मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल, फिर होते हैं मुअन्नस के लिए इस्तेमाल। मुज़क्कर किसको कहते हैं? मुज़क्कर जिसको ये अरबी में इस्तेमाल होता है मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे हम इंग्लिश में कहें मेल और फीमेल, मेल के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो मुज़क्कर के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? हाजा, एक के लिए, अगर किसी एक के लिए बोलना हो तो हाजा बोलेंगे, और अगर दो के लिए बोलना हो तो हाजानी बोलेंगे, और अगर 3 के लिए बोलना हो तो हा उलाई बोलेंगे। फिर है मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए अगर एक के लिए बोलना हो तो हाजी ही, और दो के लिए बोलना हो तो हातानी, और अगर ज़्यादा के लिए बोलना हो तो हा उलाई इसके लिए भी आएगा। फिर इसमें और एक तरीका निकलता है, ये जो तरीका था ये था हाजिर के लिए। हाजिर यानी जो सामने मौजूद हो उसके लिए ये वाले अस्माए इशारा इस्तेमाल होते हैं, और जो सामने मौजूद ना हो, गायब हों यानी कहीं दूर हों, जैसे हम बोलते हैं उनके लिए, उसके लिए, वो, तो ये वो, उस, उन, ये मतलब ये सामने मौजूद नहीं होते हैं, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल होता है? इनको कहते हैं गायब। इनके लिए अलग से इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर के लिए अलग से, मुअन्नस के लिए अलग से। मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं?
واحد کے لیے ذالکا، دو کے لیے ذانکا، اور زیادہ کے لیے اولئکا۔ اسی طرح مؤنث کے لیے تلکا، دو کے لیے تانیکا، اور اس سے زیادہ کے لیے اس میں بھی اولئکا۔ تو آج ہم زیادہ تر ان دو پر ہی فوکس رکھیں گے۔ حروف میں سے، حروف کی قسموں میں سے پڑھا ہم نے حروف جارہ، با، تا، کاف، لام، واو، مز، منز، کھلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ اور اسم میں سے پڑھی ہم نے ایک قسم اسماء اشارہ۔ ایسے الفاظ جن سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا پڑھا ہم نے؟ اس میں دو قسمیں ہیں، حاضر اور غائب، اور حاضر میں بھی دو قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر میں 3 لفظ ہیں، ایک کے لیے بولنا ہو تو حاذا، دو کے لیے بولنا ہو حاذانی، اور زیادہ کے لیے بولنا ہو تو ہا اولائی۔ مؤنث کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک کے لیے بولنا ہو حاذیہی، اور دو کے لیے بولنا ہو ہاتانی، اور زیادہ کے لیے بولنا ہو تو ہا اولائی۔ پھر غائب کے لیے، مذکر کے لیے 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ایک کے لیے بولنا ہو تو ذالکا، دو کے لیے بولنا ہو تو ذانیکا، اور زیادہ کے لیے بولنا ہو تو اولئکا۔ اسی طرح مؤنث کے لیے 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ایک کے لیے بولنا ہو تلکا، دو کے لیے بولنا ہو تو تانیکا، اور زیادہ کے لیے بولنا ہو تو اولئکا۔ یہ ہو گئے اسماء اشارہ۔ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے انشاءاللہ، اور مثال کے ساتھ سمجھیں گے سبھی۔ اور اسی طرح یہ حروف جارہ جو ہیں ان کو بھی ہم مثالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا جو پلان رہے گا وہ حروف جارہ اور اسماء اشارہ۔ فی الحال ہم جو ضروری تھا ہمارے لیے آج کے سبق میں، وہ ہم دیکھ رہے تھے مرکب کی قسمیں۔ مرکب کی 2 قسمیں، ناقص اور تام۔ ناقص کی قسم میں سے آ رہے تھے تو ان کا یاد کرنا ضروری تھا۔ تو مرکب جاری میں حروف جارہ آ گئے، مرکب اشاری میں اسماء اشارہ آ گئے، یعنی حروف میں سے ایک قسم آ گئی اور اسم میں سے بھی ایک قسم آ گئی۔ تو مرکب اشاری استعمال، ایک مثال دی ہے یہاں پہ، حاذا کتاب اللہ۔ حاذا جو یہاں استعمال ہوا اسم پر، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے حروف جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ تو حاذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں حاذا یہ جو لفظ ہے اس کے لیے حاذا کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ حاذا یہ اس میں اشارہ ہے۔ کتاب اللہ یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مشار الیہ بن جاتا ہے، پھر جا کے یہ دونوں مرکب اشاری بن جاتے ہیں مل کے۔ مرکب توصیفی نمبر 3 پہ ہے۔ نمبر 1 پہ تھا مرکب جاری، نمبر پہ 2 پہ مرکب اشاری، اور نمبر 3 پہ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 2 جملے جو ایسے اسم ہوں جو آپس میں ایک جیسے ملتے ہوں حرکات میں، جیسے ولدن جمیلن، تو یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، حرکتیں ان کے آخر میں سیم ہوتی ہیں۔ ولدن میں آخر میں 2 پیش ہیں، جمیلن میں بھی آخر میں 2 پیش ہیں، تو یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اس ٹائپ میں آتے ہیں کوئی بھی 2 اسم تو وہ مرکب توصیفی بن جاتے ہیں۔ پہلے والے کو کہتے ہیں موصوف، دوسرے والے کو کہتے ہیں صفت، اور دونوں مل کر یہ مرکب توصیفی بن جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ولدن یہ پہلا جو اسم ہوتا ہے اس میں الف لام داخل ہو تو اس میں تنوین نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا جو صفت ہوگی اس میں بھی الف لام آئے گا، اس میں بھی تنوین نہیں آئے گی۔ تو اسم میں ایک چیز یاد رکھنا ضروری ہے، اسم جو ہوتا ہے اس میں یا تو صرف الف لام آئے گا یا صرف تنوین آئے گی۔ جس پر بھی الف لام اور تنوین آئے گی وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، یہ اسم کی پہچان ہوتی ہے۔ اور الف لام صرف جب موصوف پہ داخل ہو تو صفت پر اس کا داخل ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر موصوف پہ تنوین ہے تو صفت پر بھی تنوین کا ہونا ضروری ہے، پھر الف لام ان میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی۔ اس کے بعد مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مثال رسول اللہ، مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ،
रसूलुल्लाह यहाँ इजाफत की गई है अल्लाह की तरफ, किसकी? रसूल की, यानी अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। मुरक्कब इजाफे में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, इसमें अक्सर का, के, को इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। तो जब भी किसी जुमले में का, के, को इस्तेमाल हो तो समझ लेना चाहिए मुरक्कब इजाफी है। इसमें ख़ासियत क्या है? इसमें यह है कि मुरक्कब इजाफी जो होता है उसमें दूसरे वाले इसम पर ये ज़ेर दाखिल होती है, कसरा, जिसको हम कसरा कहते हैं, तो इसमें ज़ेर दाखिल होती है, यानी रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकते हैं हम, रसूलुल्लाह। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, मुरक्कब इजाफी में हमेशा दूसरे वाले जो मुज़ाफ़ इलैहि होता है, पहला वाला है मुज़ाफ़ रसूल और अल्लाह मुज़ाफ़ इलैहि है, तो रसूलुल्लाह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मुरक्कब इजाफी हुआ। तो मुज़ाफ़ और का जो मुज़ाफ़ इलैहि होता है इस पर हमेशा ज़ेर आती है। फिर है मुरक्कब अत्फ़ी, ये हरूफ़ अत्फ़ भी कई हैं, उनमें से एक मिसाल दी है मैंने यहाँ पे, सुम्मा, सुम्मा ये हरूफ़ अत्फ़ में से है, तो सुम्मा इज़ा मा वक़ा, तो सुम्मा इज़ा मा वक़ा पे दाखिल हुआ है तो इसको मुरक्कब अत्फ़ी कहेंगे, जब इस पर सुम्मा दाखिल हुआ है। तो आज हमने पढ़ी मुरक्कब, कलमे की दो किस्में अलग से जो थी, मुफरद और मुरक्कब। मुरक्कब की दो किस्में थी आगे, नाकिस और ताम। नाकिस की फिर हमने किस्में पढ़ी 5, और उसमें पहली थी मुरक्कब जारी, जिसमें हरूफ जार दाखिल होकर कसरा देते हैं आखिरी हर्फ पर। यानी ये जो मुरक्कब में हमने असल में देखना है ये जुमला बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें ज़बर ज़ेर पेश का कैसे किरदार होता है, ये कैसे बदलते हैं। तो जब इस पर बिस्म, अगर हम सिर्फ इस्म पढ़ते तो इस्मुन आता, लेकिन हमने जब बा इस पर लगा दिया तो मीम के नीचे ज़ेर आ गई। फिर है मुरक्कब इशारी, हाजा किताबुल लाही, तो ये इसको इसमें इशारा मुशारुन इलैहि से मिलकर मुरक्कब इशारी हुआ। फिर मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी दो इस्म जब आपस में मौसूफ सिफत बनकर आएँ तो वो हमेशा एक जैसे होते हैं। मुरक्कब इजाफ़ी, रसूलुल्लाह वलदुन जमील, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, इसमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये देखो वलदुन है तो जमील, ये पहले भी मैंने बताया लेकिन मिसाल से समझाऊंगा, इसको हम वलदुल जमील नहीं पढ़ सकते, यानी इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते हैं। अल वलदु जमील ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हैयत बदल जाएगी, इसमें अलिफ लाम आ गया इसमें नहीं आया, या इसमें आया तो इसमें नहीं आया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जब ये दोनों सेम हों, वलदुन इस पर भी तनवीन है, इस पर भी तनवीन है, दो पेश की तनवीन यहाँ पे भी है, दो पेश की तनवीन यहाँ पे भी है, तो तब जाकर ये मुरक्कब तौसीफ़ी बने, मौसूफ पहला वाला और दूसरा वाला सिफर, और इसमें हरफ जार है बा, और इसमें ला मुरक्कब इजाफी होकर मुशारुन इलैहि बनता है। इसमें हाजा इसमें इशारा, किताबुल्लाह मुरक्कब इजाफी होकर मुशारुन इलैहि बनता है, और यहाँ वलदुन मौसूफ और जमीलुन सिफत। रसूलुल्लाह, रसूल मुज़ाफ़ और अल्लाह मुज़ाफ़ इलैहि, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मुरक्कब इजाफी होता है। फिर है सुम्मा, ये हरफ अत्फ़ है, इज़ा ये इस्म है, मा वक़ा ये फ़ेल है, तो ये मिलकर मुरक्कब अत्फ़ी बन जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ एक चीज़ थी तकरीबन, उसमें से भी दो किस्में आगे आ गई। एक था हमने जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना था वो था मुरक्कब, तो मुरक्कब की दो किस्में आगे हमने पढ़ी, फिर तफसील के साथ आगे थोड़ा पढ़ा हमने, और साथ में जो अलग से चीज़ें आ गई वो आ गई अस्माए इशारा इस्म की किस्मों में से, और हुरूफ़ जारा हर्फ की किस्मों में से। इंशाल्लाह कल हम इसमें तफसील से पढ़ेंगे अस्माए इशारा और हरूफ़ जारा को। तो आज के लिए इतना ही, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी कोई भी शक हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, लाजिमन पूछें, ताकि इससे आप में आपके अंदर जो शक इसमें पैदा होता है वो क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरह से अरबिक ग्रामर को सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें आगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।